Okay, let us see the external work. So, as per definition, what is this external work? It is the cause of change in internal energy of an isolated system or gas. What is isolated? That means heat will not come inside, it will not go outside. It is completely insulated. That is isolated system. The change in internal energy, the cause, that is what is called external work. As I told you, it is basically two types. With respect to work done, it is work done on the system, work done by the system. Now let us see work done on the system. What is work done on the system? Suppose if you take a container which has got some gas. Now this is a piston, let us say. Now if you are applying force in this direction, that means it is pushing in. That is work done on the system. Here the converse. Same container, same gas, same piston, but gas is expanding. That means it tries to push the piston out. This is work done by the system. So these two things we have to understand. Work done on the system, work done by the system. Now let us find an expression for this. So this is the expression for the work done by an ideal gas. So what we are assuming, I am just taking a container which is provided with a piston system. Some gas is kept inside. So gas molecules will be exerting force on the piston. Let us say outside and inside there is a pressure P. So due to expansion, piston will go up. So this distance, small change in distance, dx. dx is the displacement. So what we are doing, I am considering a certain amount of ideal gas enclosed in a cylinder having a frictionless piston. ఫ్రిక్షన్లెస్ ఎందుకు అనుకున్నాం మనం? మళ్ళీ దీనికి ఫ్రిక్షన్ ఉందనుకోండి, పిస్టన్కి కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ లాస్ ఉంటుంది. ఐసోలేటెడ్ అన్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ లేదు అనుకుంటున్నాం. అటువంటి పిస్టన్ అనుకున్నాం. ఎక్స్టర్నల్గా లెట్ P be the pressure on both sides of the piston. Inside outside pressure P అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ టైంలో గ్యాస్ని హీట్ చేసాం అనుకోండి. సో నౌ సపోజ్ that the gas is heated at constant pressure. What happens? Gas ni heat cheste ఏమవుతుంది? Gas expands. Gas expand అయ్యి piston will be pushed out. So that is what we are trying to write out now. So the piston expands and pushes, no, not the piston, the gas expands and pushes the piston outwards. Gas expand అయ్యి పిస్టన్ బయటికి గెంటుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పిస్టను కొంచెం పైకి జరిగింది కదా ఈ డిస్ప్లేస్మెంటు. సో అదే రాస్తున్నాం. లెట్
the displacement of the piston be dx. x అంటే డిస్టెన్స్, స్మాల్ చేంజ్ కాబట్టి dx అని రాసాం. అంటే గ్యాస్ పనిచేసిందా లేదా? ఇక్కడ గ్యాస్ పుష్ అవుట్ చేసింది కదా. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ సమ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద గ్యాస్. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్. సో ఇఫ్ area of the piston is A, therefore force on the piston pressure into area P into A. ఫోర్స్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలిస్తే వర్క్ డన్ కట్టచ్చు. So therefore work done by the gas is equal to force on the piston multiplied by displacement of the piston. ఇది మనకు తెలిసిన ఫార్ములా W equal to Fs. So that is W is equal to F అంటే P into A into dx. dx is the displacement. ఇప్పుడు గమ్మత్ ఏంటంటే ఏ అంటే ఏరియా, ఎక్స్ అంటే డిస్టెన్స్. ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. సో సిన్స్ AdX is equal to change in volume, that is increase in volume of the gas. Therefore W is equal to PAdX is equal to PdV. సపోజ్ గ్యాస్ ఒరిజినల్గా ఒక వాల్యూమ్ ఉంది V1, ఎక్స్పాండ్ అయ్యేప్పటికి వాల్యూమ్ V2 వచ్చింది, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండగా. అప్పుడు dV అంటే ఆ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ the gas expands from a volume V1 to volume V2 at constant pressure. వర్క్ డన్ జరగడానికి ముందు ఒక వాల్యూమ్ ఉంది, వర్క్ జరిగిన తర్వాత ఒక వాల్యూమ్, అంటే వాల్యూమ్లో చేంజ్ ఉంది, P మారటంలా V మారుతుంది. ఆ Vలో వచ్చే మార్పే dV అవుతుంది. సో ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ V1, ఫైనల్ వాల్యూమ్ V2 అనుకుంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర. దేర్ ఫోర్ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ dV. dV అంటే యాక్చువల్గా ఎవరు? V2 మైనస్ V1. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ డన్ బై an ideal gas. This is what you have to understand. Okay? So far we have seen internal energy, external work, expression for external work. So this is the basis for thermodynamical understanding. So the processes involved, if you see carefully, two things will come. There are basically two processes in thermodynamical process. One is isothermal process, the other one is adiabatic process. ఏదైనప్పటికీ మళ్ళీ అగైన్ టూ మోర్ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్. ఇన్ ఐసోథర్మల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ adiabatic there is some compression, there is some adiabatic. So let us try to understand expansion. So how to understand this? Isothermal compression, isothermal expansion. Adiabatic compression, adiabatic expansion. This is what we are trying to understand now. But before that, what is isothermal process? We'll try to understand. And after that, we'll go for isothermal compression and then isothermal expansion. Then we'll come back to what is meant by adiabatic process. And in adiabatic process, what is meant by adiabatic compression and what is meant by adiabatic expansion. Let us first focus on
isothermal process. Please remember, the temperature of the gas remains constant, but pressure and volume changes. This is what is called isothermal process. Temperature doesn't change, only pressure and volume will change. So pressure and volume only change, temperature is constant అంటే లోపలికి హీట్ రాకూడదు, బయటికి వెళ్ళకూడదు. అటు ఇటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం తీసుకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఎంటైర్ ప్రాసెస్, హియర్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద టేకెన్ గ్యాస్, ద కంటైనర్ ఆర్ ద సిలిండర్, ద పిస్టన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ కనుక పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ టు ద సరౌండింగ్స్ అంటే ఏమిటి? సపోజ్ ఒక సిలిండర్ తీసుకున్నాం, ఇందులో గ్యాస్ ఉంది, ఇది సిస్టమ్, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా సరౌండింగ్స్. పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ అంటే ఇటు నుంచి హీట్ వస్తుంది, లోపలికి హీట్ వెళ్తుంది, అది పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ అంటే. అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ takes place. హీట్ బయటకు వస్తుంది, లోపలికి వెళ్తుంది. కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే, సపోజ్ లోపల హీట్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్సెస్ హీట్ విల్ కమ్ అవుట్. సపోజ్ హీట్ ఈజ్ షార్ట్ అండ్ ఇన్సైడ్, దెన్ హీట్ విల్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే సిస్టమ్, ఇఫ్ హీట్ ఈజ్ మోర్, ఇట్ విల్ గివ్ టు ద సరౌండింగ్స్. ఇన్ ఎ సిస్టమ్, ఇఫ్ హీట్ ఈజ్ లెస్, సరౌండింగ్స్ విల్ గివ్ హీట్ టు ది సిస్టమ్. సో ఇన్ ఐదర్ కేస్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ isothermal process. Please remember, in isothermal process, the temperature of the gas remains constant, but pressure and volume changes. What is meant by that? We have taken a container, a system that contains a container along with a gas enclosed in a cylinder with a piston, frictionless piston. ఇది పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్తో చేసాం. పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అంటే సిస్టంలోంచి ఎన్విరాన్మెంట్కి, ఎన్విరాన్మెంట్లోంచి సిస్టమ్కి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ వర్క్ జరిగింది అనుకోండి, ఎక్సెస్ హీట్ వచ్చింది, దట్ ఎక్సెస్ హీట్ షుడ్ కమ్ అవుట్. సపోజ్ ఇక్కడ హీట్ తగ్గింది, heat is to be taken from the surroundings. So if necessary, heat exchange will take place either side. In either case, temperature always remains constant. This process is what is called isothermal process. ఈ isothermal processలో isothermal compression ఎలా ఉంటుంది, isothermal expansion ఎలా ఉంటుంది. దీనికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ రెండు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం. సో hope you understood what is meant by isothermal process. So let us go for understanding isothermal related compression, isothermal related expansion. అటు కంప్రెషన్ అయినా ఎక్స్పాన్షన్ అయినా మనం స్టార్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే, కన్సిడర్ ఎ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ enclosed in a perfectly conducting cylinder provided with a smooth piston. స్మూత్ ఎందుకన్నా అంటే పిస్టన్ ఫ్రీగా లేకపోతే ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ వల్ల హీట్ లాస్ కొంత వస్తుంది. అంచేత వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ కంటైనర్ which is made of perfectly conducting material, some amount of gas is kept inside. ఈ సిచ్యువేషన్లో let us understand
isothermal compression. దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే సిలిండర్ ఇలా హారిజాంటల్గా తీసుకున్నాం. నౌ సమ్ గ్యాస్ ఈజ్ కెప్ట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద పిస్టన్. సో దిస్ ఈజ్ conducting vessel. We are applying force. So when the piston is moved slowly inwards, అంటే లోపలికి పిస్టన్ పుష్ చేస్తుంటే లోపల గ్యాస్ ఏమవుతుంది? గ్యాస్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్. సో పిస్టన్ మూవ్డ్ slowly inwards. So that means gas inside is compressed. That implies some work is done on the gas. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ మూవ్ చేసామో గ్యాస్ కంప్రెస్ అయిందో, కంప్రెస్ అవడం అంటే వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై దిస్? దీని ఎఫెక్ట్ వల్ల అంటే కాన్సిక్వెంట్లీ ఇట్స్ వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్. బాయిల్స్ లా ప్రకారం వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. In fact, some work is done on the gas. Therefore, temperature should increase. Pressure increase and temperature peragali. So we can write, in fact, the temperature of the gas has to increase, since some work is done on the gas. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? which increases its internal energy. So this is try to understand. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ని లోపలికి పుష్ చేసామో గ్యాస్ కంప్రెస్ అయ్యింది అంటే గ్యాస్ మీ పని జరిగింది. గ్యాస్ మీ పని జరిగింది అంటే అర్థం గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గింది. వాల్యూమ్ తగ్గితే ప్రెషర్ పెరగాలి. ప్రెషర్ పెరిగితే టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్గా పెరగాలి చార్లీస్ లా ప్రకారం. దాన్ని ఇంకో రకంగా చెప్తున్నాం. ఎప్పుడైతే గ్యాస్ మీద వర్క్ జరిగిందో సమ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్. ఎప్పుడైతే గ్యాస్ మీద పని జరిగిందో దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆటోమేటికల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. కానీ ఇక్కడే మనం చెప్పుకున్నాం పిస్టన్ను గ్యాస్ కూడా పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అనుకున్నాం. దేర్ఫోర్ ఆ పెరిగిన హీట్ బయటకు వచ్చేయాలి. సో అదే రాస్తున్నాం. బట్ ద సిలిండర్ అండ్ పిస్టన్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్. ఎప్పుడైతే రెండు పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ అన్నామో వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ అలౌస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ బిట్వీన్ గ్యాస్ అండ్ సరౌండింగ్స్. పైగా పిస్టన్ ఈజ్ మూవ్ స్లోలీ అంటున్నాం. సో we are providing enough time for exchange of heat. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? moreover we are moving the piston slowly enough for exchange of heat
సో ఎక్సెస్ హీట్ ఏదైతే ఉందో ద గ్యాస్ గివ్స్ అవుట్ ద ఎక్సెస్ హీట్ టు ది సరౌండింగ్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్, కనపడదు మనకి. పెరిగిన హీట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్స్ అగైన్, రీక్యాపింగ్. సి, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్లో పిస్టన్ ఎప్పుడైతే లోపలికి మూవ్ చేస్తున్నామో గ్యాస్ కంప్రెస్ అవుతోంది, వాల్యూమ్ తగ్గుతోంది, ప్రెషర్ పెరుగుతోంది. ప్రెషర్ పెరిగితే టెంపరేచర్ పెరగాలి. లేదా కాన్సిక్వెంట్గా ఇంకోలా చూడొచ్చు, టెంపరేచర్ గ్యాస్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ది గ్యాస్. దానివల్ల దాని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగడం ప్రకారం గ్యాస్ మీద వర్క్ జరిగింది కాబట్టి టెంపరేచర్ పెరిగింది. టెంపరేచర్ పెరిగితే ఎక్సెస్ హీట్ వస్తుంది. ఈ పిస్టను గ్యాస్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో అది పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ అన్నాం కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ టేక్స్ ప్లేస్, బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంది. పైగా పిస్టన్ స్లోగా మూవ్ చేస్తున్నాం, హీట్ బయటకు వచ్చేంత టైం ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్సెస్ హీట్ ఏదైతే లోపల వచ్చిందో అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో టెంపరేచర్లో మార్పు మనకు కనపడదు, అంటే టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఇప్పుడు రెండోది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో మళ్ళీ సేమ్ సిలిండర్, దిస్ ఈజ్ ఎ కండక్టింగ్ వెసల్, a gas is kept inside. This is the piston. So the gas is allowed to expand. ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది? Gas is allowed to expand. What is meant by that? It pushes piston outwards. అంటే some work is done by the gas. గ్యాస్ కొంత పని చేసింది. సో అంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమవ్వాలి? ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ ఏమవ్వాలి? తగ్గిపోతుంది. ప్రెషర్ తగ్గితే టెంపరేచర్ ఏమవ్వాలి? తగ్గిపోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. వాల్యూమ్ increases. Volume increases means pressure decreases. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం? గ్యాస్ డస్ సమ్ వర్క్. ఎలా చేస్తుంది అది? బై స్పెండింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. కొంత ఖర్చు పెడితే కానీ పని అవ్వదు. So some energy is being spent. Therefore, temperature should decrease, తగ్గిపోవాలి. కానీ తగ్గిపోయిన టెంపరేచర్ కనపడదు. బట్ దిస్ ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ cannot be observed because పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్ అన్నాం కదా, ద గ్యాస్ ఎంత తగ్గిందో అంత బయట సరౌండింగ్స్ని తీసుకుంటుంది అనమాట. ద గ్యాస్ అబ్జార్బ్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ కంటిన్యూస్లీ టు కాంపెన్సేట్. ఎంత తగ్గిందో అంత కాంపెన్సేట్ చేసుకుంటుంది. టు కాంపెన్సేట్ ది external work done by it. ఈ కేసులో కూడా టెంపరేచర్ ఏమైంది? కాన్స్టెంట్ అవ్వలే.
అంటే ప్రెషర్ వాల్యూమే మాట్లాడుతున్నాం మనం, టెంపరేచరే కాన్స్టెంట్ చేస్తున్నాం. కంప్రెషన్లోను ఎక్స్పాన్షన్లో కూడా చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టెంపరేచర్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటూ ప్రెషర్ వాల్యూమ్లో చేంజ్ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో అది ఎక్స్పాన్షన్ అయినా కంప్రెషన్ అయినా టెంపరేచర్ బోత్ టైమ్స్ కాన్స్టెంట్. ఎయిదర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఓన్లీ చేంజెస్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ అప్లై అయ్యే లా ఏమిటి? బాయిల్స్ లా ఏదైతే పీవీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నామో ఇదే అబ్జర్వ్ చేసి ఇది హోల్డ్ కూడా అవుతుంది అనమాట ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో ప్రాసెస్. సో డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ constant. So this is what is basically isothermal process means, and on that isothermal compression and isothermal expansion. So ఇది జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒకసారి ఈ వర్కౌట్ చేయండి. ఐసోథర్మల్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కంప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంటుంది, దీని కంటిన్యూషన్ ఏడియాబాటిక్ చెప్పుకుంటాం. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో కంప్రెషన్కి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకొచ్చాం, అలాగే ఎక్స్పాన్షన్కి అదే కాన్సెప్ట్ చెప్పాం. దాన్ని బట్టి బాయిల్స్లా ఎలా హోల్డ్ గుడ్ అవుతుంది అనేది మనం వర్కౌట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ సెషన్ టుడే. ఓకే.